बह जाओ सारे भी, सारे वीर बह जाओ। सत्कारयोग गुरप्रीत सिंह जी अटवाल, अमृतपाल सिंह जी ठत, तलविंदर सिंह जी पिंदर, हरसलिंदर सिंह जी जिन्हों पानी पिलाने ते सस्पेंड किया गया सी, बाबा राजा राम सिंह जी, मेरे नाल आए मिशन पंजाब दे काम कर रहे पूरी टीम, श्री रिशपाल सिंह जी जोड़े माजरा, श्री रिशपाल राजू जी, हरसरण सिंह जी, सुखबीर सिंह जी शालीमार, बोड़ सिंह जी, सुखविंदर कोटली जी, विनर जी, सतनाम सिंह बागड़िया जी, ब्रिगेडियर इंद्रमोहन जी, सर्वजीत जी, एडवोकेट अमनदीप जी, सारे मेरे भरावो, बुजुर्गो, प्यारे बच्चों, साडियां भैणां बैठियां ने, साडे मीडिया वाले वीर, पहले तो मैनूं यकीन नहीं आया काला बकरा की हुंदा है, ते फिर जदों इत्थे आके पता लग्या, इत्थे आके होर हैरानी हुई। कहंदे ने बादल भी पींदा है, अमरिंदर भी पींदा है, होर खड़े किहड़े किहड़े पींदे ने, फिर पी के इन्हां नूं बकरा याद नहीं आया। पर तुसी बहादुर लोग हो, तुसी बकरा बचाया होया जी, ते बचा तुसी पंजाब भी लेना इन्हां तों। बहादुर लोग हो तुसी, दुआबे दे, तुसी पंजाब भी इन्हां तों बचाना। अज जिहड़ी हालत देश दी होई है, पूरा देश कारपोरेट नूं बेचिया जा रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां नहीं रहियां, ये गिरोह हो गए ने। पहला चंबल दी घाटी दे विच हुंदे सी, पहला चंबल दी घाटी दे विच हुंदे सी, हुण आके साडे विच वोटां दे गिरोह बन गए ने। ते जे गिरोहां नूं वोटां पाओगे ते फिर नतीजा तुसीं जाणदे हो। बई कल जिहड़ा है अमरिंदर सिंह नूं कुर्सी तो तारिया है, किहने तारिया है? तुसीं तारिया? तुहानूं पुछिआ? किसे पंजाब वाले की सलाह लई है? नहीं लई ना। फिर लोकतंत्र काहदा होया? लोकतंत्र है ही नहीं, ये पार्टी तंत्र है। जिन्हों पार्टी ने आदेश करता वो बनाता, जिन्हों पार्टी ने आदेश करता वो लाता। ये पार्टी तंत्र है। हरियाणे दे विच अविश्वास प्रस्ताव आया, असी MLA कोल गए भी तुसी सरकार नूं डेगो, अविश्वास प्रस्ताव दे पक्ष च वोट पाओ। वो कहते जी नहीं। असी कहा क्यों? असीं तुहानूं वोटां दे के बनाया है ते तुसी साडी गल नहीं मनदे। वो कहते जी नहीं, तुसी नहीं सानूं बनाया। जे सानूं राजनीतिक पार्टी टिकट ना देंदी ते असी MLA बनना ही नहीं सी। ते तुसी ते पार्टी नूं वोट दिते ने, पार्टी ने सानूं टिकट दिता, इस करके असीं ते पार्टी दे गुलाम आ। जो पार्टी कहेगी वो करांगे, जनता दे कहे असीं काम नहीं करना। ते तुसी देख रहे हो जदों पार्टी व्हिप जारी करदी है ते उन्हां नूं ओही गल बोलनी पैंदी है जिहड़ा पार्टी दा आदेश हुंदा है। ये आजाद नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। जनता की आवाज नहीं सुनी जाती, इत्थे पार्टी की आवाज सुनी जाती है। हालांकि साडे संविधान दे विच कोई पार्टी तंत्र नहीं है, पर इत्थे खड़ा कर लिया गया, पार्टी तंत्र खड़ा कर लिया गया। पहला अंग्रेजां दे गुलाम सी, हुण आपां पार्टियां दे गुलाम आ। ते पार्टियां किहड़ियां ने? पार्टियां बन गया व्यापारी। इन्हां बना लिया राजनीति नूं बिजनेस, जिहड़ा एक बारी बन जे हज़ारां करोड़ का मालक हो जाता है। इन्हां नूं वोटर भुल गए। तुसीं वोट दिंदे हो, राज तुहाडे वोट नाल आउंदा है, पर एक कानून बनाते ने, जिहड़े पैसे दिंदे ने, जिहड़े इन्हां नूं चंदा दिंदे ने, उन्हां दे पक्ष दे बनाउंदे ने। तुसीं देखो अज दे टाइम 'च, अज आपां किसान अंदोलन नहीं, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। इस करके धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। अज एक बंदे की आमदन 35 रुपये रोज दी है, उस देश दे विच दूजे बंदे की आमदन 2100 साढ़े 2100 करोड़ रुपये रोज दी है। 20 करोड़ लोग भुखमरी
2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੌਂਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਆੜਤੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਨੀਮ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ। ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 4.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ 65% ਸਬਸਿਡੀ, 67% ਸਬਸਿਡੀ। ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਲਿਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਇਸਚਰ 17% ਸੀ 16% ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਦਾ ਮੌਇਸਚਰ 14% ਸੀ ਉਹ 12% ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ 25% ਸੀ ਉਹ 20% ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ 3% ਸੀ ਉਹ 2% ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਦਾਂ ਦਿਓ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਜੀਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਕਦੋਂ ਲਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਵਾ ਲਏ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਗੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਚੋਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰ, ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਬਿਠਾਏ ਕਿਨੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 59 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੋਗੇ। ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੈਅ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਵੋਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਓ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਖਰੀਦਣੇ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਵੰਨੀ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਖੇਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਅਸੀਂ ਐ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਰਹੀ ਜਾਓ ਐ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫਿਰ ਖਾਈ ਜਾਓ ਧੱਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਮਨਵਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਆਦਤ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਖਰਕਾਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਿੜੰਤ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? 30 ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ, ਅਜੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ 0 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੌਟਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ 0 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਏ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੇਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੇਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਬੂਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ, ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਇਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਇਹ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਵਾਵਾਂ ਬਈ ਤਖਤ ਖੋ ਲਿਓ, ਤਾਜ ਖੋ ਲਿਓ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਤਖਤ ਖੋ ਲਿਓ, ਤਾਜ ਖੋ ਲਿਓ, ਤਖਤ ਖੋ ਲਿਓ, ਤਾਜ ਖੋ ਲਿਓ, ਤਖਤ ਖੋ ਲਿਓ, ਤਾਜ ਖੋ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਉਹਦਾ ਰਾਜ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ